कमेटी ने इस स्थान की नवे सिरे तो कार सेवा करवाउण लई और इहदा सारा जिहड़ा सी सुंदर इमारत बनवाउण दी कार सेवा दी जो जिम्मेवारी है वो संत बाबा हरनाम सिंह जी नूं दे दित्ती। आप जी नूं पता है कि हुण तक लगभग सारी इमारत तैयार हो चुकी है ते जो उहदे उपर सोने की कार सेवा है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सारा कुछ जिहड़े गुंबद ने गुंबदियां दा जो समान है वो सारा कुछ तैयार है। अज समुचियां सिख पंथ दीयां संप्रदावां और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये सारियां संप्रदावां सिख जथेबंदियां पंथ दीयां नुमाइंदा जथेबंदियां और समूह तख्त साहबान जिहड़े ने जिन्हां विच श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी और सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब और होर भी सारे सिंह साहबान इस समागम में पहुंचे हुए ने और ये अज जो सोने की कार सेवा है वो संपूर्ण होने जा रही है। सारियां संगतां आप जी के टीवी चैनल तो लाइव देख रही हैं जी। भाई कश्मीर सिंह जी, इत्थे असीं जानना चाहांगे कि दमदमी टकसाल का इतिहास के बारे थोड़ा जिहा जानना पाया जाए। दमदमी टकसाल का जो इतिहास है जी वो दमदमा साहब जो स्थान है मालवे की धरती ते जिले बठिंडे दे विच उस स्थान तो ही शुरू हुंदा है। जदों कत्तक दे महीने दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज 1706 ईस्वी नूं इत्थे पहुंचे तां इतिहास विच जिक्र है कि गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे लगभग 9 महीने का समा रहे जी। इस 9 महीने के समय के दौरान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस तख्त साहिबान ते संगतां की बेनती मन के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जो बीड़ है उसनूं संपूर्ण किया जी। उस दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दर्ज करवाई और इतिहास विच ये भी जिक्र है कि गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नूं उचारदे सन। भाई मणी सिंह जी अते बाबा दीप सिंह जी गुरु साहब जो बाणी उचारदे सन ते उस बाणी नूं लिखदे सन तां 9 महीने का लगभग 9 महीने 9 दिन का समा रह के अगस्त महीने 1707 दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं उत्थे संपूर्ण किया गया जी। तां ये 9 महीने 9 दिन के समय दे विच इतिहास विच जिक्र है कि बहुत सारिया सिंह संगतां ने गुरु जी के मुखारबिंद तो गुरबाणी के अर्थ सुने पर उन्हां दे विचों 48 सिंह 48 सिंह इस तरह के सन जिन्हां ने बिना एक पल का नागा पाया सारे अर्थ मुकम्मल सुने। होर जिहड़ियां संगतां सी कईयां कोल कोई रजेवें कारण नहीं आ सकदियां सन जां नागे सन पर उन्हां विचों 48 सिंह इस तरह के सन जिन्हां ने बिना नागा एक पल नूं भी खंजाया वो अर्थ जिहड़े सी संपूर्ण सुने। उस तो बाद जिहड़ा भारत दे विच उस वेले विद्या दा जां कह लो कि सनातन धर्म की विद्या का जो केंद्र सीगा वो काशी बनारस नूं मन्निया जांदा सी। तां गुरु साहब जी ने वर दिता कि जिहड़ी सिखां दी काशी है सिखां दा जिहड़ा विद्या का केंद्र है वो असीं तख्त दमदमा साहब नूं बनाउंदे हां। उत्थे लिखण सारा स्थान है। उत्थे गुरु साहब जी ने आके कहा कि जिहड़ा भी कोई मंदबुद्धि बच्चा भी इत्थे आण के 35 लिखेगा 35 गुरमुखी दे 35 अखर लिखेगा ऊड़ा एड़ा उसनूं भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त होएगा जी। तां इत्थे इस तरह उत्थे फिर गुरु जी जदों आप दखन नूं चले गए तां उन्हां ने भाई मणी सिंह जी नूं श्री अमृतसर विखे श्री हरमंदर साहब का प्रबंध करने लई भेज दिता ते बाबा दीप सिंह जी नूं दमदमी उत्थे दमदमा साहब के स्थान ते छड्ड दिता जी जी जी। तां इस तरह फिर उन्हां नूं जो उस तरह गुरबाणी की संथ्या देनी अर्थ पढ़ाने पोथियां लिखण का काम जो बाबा दीप सिंह जी ने गुरु साहब जी के हुक्म के नाल शुरू किया उत्थे उहदे नाल उत्थों दमदमी टकसाल का जिहड़ा सीगा दमदमी टकसाल की आरंभता हुई और भाई मणी सिंह जी ने आण के श्री अमृतसर विखे उस तरह ही गुरु जी का हुक्म मन के इत्थे जो गुरमत के प्रचार प्रसार लई काम शुरू किया। श्री अमृतसर तो ज्ञानियां दी टकसाल शुरू हुई
ਦੋ ਟਕਸਾਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੀ। ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਆਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵਾ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਸਾਤ ਸਹਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਸਾਤ ਸਹਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਹਿ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਛੂਟ ਹੈ, ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹ ਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹ ਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁਮਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 16ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੀ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁੰਬਦ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੁੰਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਟ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਜਗਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਗਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਨਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ।
ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ਼ੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਰ ਨੀਵ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ੰ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਭਯੰ ਧਨਵੰਤ ਹੈ, ਰੋਗਿਅੰ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਭਗਤਿਅੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਅੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁੰਬਦ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੇ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਏਸੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਲੀ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤੇ ਅਰ ਮੁਖ ਸਦਾ ਲਿਵ ਨਾਮ ਲਗਾਵੈ, ਹਾਥਨ ਸੇ ਕਰ ਟਹਿਲ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਝਾਵੈ, ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਨਿਤ ਕਰੈ ਮਨ ਰਾਖੈ ਨੀਵਾ, ਸੋ ਮਮ ਪਿਆਰ ਅਦਕ ਹੈ ਬਸ ਰਹੋ ਸਦੀਵਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹਦੀ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੌਂਪੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਨੇਹਵਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਮਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਅਖੰਡਤਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1984 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੀ
ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬੜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੇਟ ਬਣਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਵਾਰ ਆ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਡਿਊਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਜਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਵਾਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ,
ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਣ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੁੰਬਈ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਏਸੀ ਦੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਰਸੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਡਰਬੀ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਕਿ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਲੱਜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ, ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ
2-3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 1984 ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁੰਬਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲਾ ਟੂਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪੇ ਰਸਤਮ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਤਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗੇ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਮੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਈ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ,
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਡਗੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 19 ਕੀ ਸੀ, 18.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਕਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਕਮ ਤਵੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚੇਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਡਗੰਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਪਾਅ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ,
ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਸੀ ਬੇਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚਰਚਾ WhatsApp ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਹਦਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਹਦਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਣ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਖੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ UK, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬੇ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ, ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁੰਬਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ,
ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਬਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ